اقرأ أخيا ورتل القرآن. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. رب زدنی علما. آج جو ہے یہ ہماری یہ جو ہے ہماری دروس اللغة العربیہ کی بک 2 چل رہی ہے ہماری نا، اور ہم جو ہے لیسن نمبر 6-7 پڑھ چکے ہیں. لیسن نمبر کون سا ہے؟ الدرس السابع ہے نا، لاسٹ ہم پڑھ چکے تھے. پیج نمبر 43 پر ہے ہم اس کے. آج انشاءاللہ ان کی تمارین سمجھ لیتے ہیں. ٹھیک ہے جی. جو بھی چیزیں اس کے اندر جو رول پڑے ہوئے، بعد میں ہم نے وعدہ کیا تھا کہ اس کی بہت ساری چیزیں ایکسرسائزز کرنا ہے ہمیں، تو کریں گے انشاءاللہ اس کو، ہے نا. تمارین جو ہے نا دیکھیے کہ تمرین نمبر 1 ہے اس کے اندر کہ اجب عن الاسئلۃ الآتیہ. اجب عن الاسئلۃ الآتیہ، جو نیچے سوالات ہیں ان کے جواب دیجئے. ٹھیک ہے، تو سوال کے جواب دیں گے یا آگے بڑھا جائے؟ این ذهب الابناء بعد الدرس، یہ ایک سوال ہے. سوال سمجھ میں آ رہا ہے آپ کے؟ جی. کیا سوال ہے یہ بتائیے گا مجھے. این ذهب الابناء بعد الدرس، بیٹے کہاں گے؟ بچے لڑکے بیٹے. جی صحیح ہے. بچے کہاں گے درس کے بعد؟ درس کے بعد بچے کہاں گئے؟ تو کہاں گئے تھے وہ؟ تو کیا جواب ہو سکتا ہے اس کا؟ اوکے، ذهبوا الى الملعب. ویری گڈ. ذهبوا الى الملعب. ذهبوا الى الملعب. وہ کہاں گئے تھے؟ اسٹیڈیم گئے تھے، پلے گراؤنڈ گئے تھے. دوسرا سوال ہمارے سامنے ہے کہ ماذا قرأوا فی المکتبۃ. ماذا قرأوا فی المکتبۃ، کیا سوال ہے یہ؟ ماذا قرأوا فی المکتبۃ، ان لوگوں نے کیا پڑھا لائبریری میں؟ لائبریری کے اندر انہوں نے کیا پڑھا؟ تو کیا پڑھا تھا؟ ماذا قرأوا. قرأوا الصحف. قرأوا الصحف. قرأوا الصحف، ہے نا. تیسرا جو ہے جیسے کہ اب سوال ہے کہ نمبر 3 من ای اذاعہ سمعوا الاخبار. من ای اذاعہ سمعوا الاخبار، تو جو ہے نا پہلے سے ہی جو ہے نا اس کا جواب ڈھونڈ کر پینسل سے نیچے لکھ لیے تو آپ کو جو ہے نا بولنے میں سہولت ہوگی پھر. بالکل ٹھیک ہو گیا، ہے نا انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم. من ای اذاعہ سمعوا الاخبار، سوال کا مطلب کیا ہے یہ؟ یعنی فرام وچ میڈیم. جی، اذاعہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ میڈیم یعنی وہ ٹیلی ویژن سے. ہاں، میڈیا کا مطلب ریڈیو اسٹیشن کو کہتے ہیں. اذاعہ کا مطلب ریڈیو اسٹیشن. ریڈیو. تو کس ریڈیو سے انہوں نے خبریں سنی تھی؟ اذاعہ کا مطلب ریڈیو بس، ہے نا. جیسے BBC ریڈیو، لندن ریڈیو، سعودی ریڈیو، بحرین ایف ایم ہوتا ہے. جی وہی ہے. تو یہ ایف ایم جو ہے. تو من ای اذاعہ سمعوا الاخبار، کون سے ریڈیو سے انہوں نے خبریں سنی تھی؟ سمعوا من 3 اذاعات. سمعوا من 3 اذاعات. ہاں، سمعوا من 3 اذاعات، وہ انہوں نے 3 ریڈیو سے خبریں سنی تھی. کون کون سے؟ من اذاعت الریاض. من اذاعت الریاض. من اذاعت الریاض. واذاعت القاہرہ. واذاعت القاہرہ. من کی وجہ سے سارا مجرور چلے گا. من کی وجہ سے تینوں مجرور چلے گا. واذاعت الریاض، واذاعت القاہرہ، واذاعت القاہرہ، واذاعت لندن. قاہرہ ریڈیو اور لندن ریڈیو سے خبریں، 3 ریڈیو سے. تو سمعوا الاخبار من 3 اذاعات. سمعوا الاخبار من 3 اذاعات. من 3 اذاعات. نمبر 4 کا سوال ہے ہمارے سامنے. من الذی اخذ الکتاب، کیا سوال ہے یہ بتائیے گا. سمجھ میں آ رہا ہے؟ من الذی اخذ الکتاب، کس نے کتاب لی؟ ہاں، کون صاحب تھے وہ جنہوں نے کتاب لی تھی؟ کس نے کتاب لی تھی؟ کس نے لی تھی کتاب؟ انا یوسف. اچھا، یوسف اخذ الکتاب، بس یوسف اخذ الکتاب. اچھا، نمبر 5 کا سوال ہے. من الذی اخذ المجلہ، میگزین کس نے لیا تھا؟ من الذی اخذ المجلہ، مجلہ کس نے لیا تھا؟ میگزین کس نے لیا تھا؟ مروان اخذ المجلہ. مروان اخذ المجلہ. نمبر 6 کا سوال ہے ہمارے پاس. این ذهبت البنات، بچیاں کدھر گئی تھیں؟ این ذهبت البنات، where did the girls go؟ ذهبتن لزيارة المديرة. ذهبنا
ذهبنا لزيارة المدير. हाँ ذهبتن नहीं, ذهبتن मतलब तुम गई थी तुम गई थी. और वो गई थी ذهبنا. ذهب तो अयना ذهبतिल बनातु ذهبنا, ذهبنا क्या जवाब होगा इसका अब हमारा? ذهبنا ذهبنا लज़ियारतिल मुदीर. ذهبنا لزيارة المدير. जी. مدير ذهبتن नहीं कहेंगे हम, क्या कहेंगे हम? ذهبنا. मतलब दे वेंट, फीमेल. ठीक है, ओके. कम दकीक़तन जलसन इंदल मुदीरा, कितने मिनट बैठी थी वो मुदीरा के पास? जलसना عندها ثلث ساعة. जी जलसन इंदहा. ठीक है, आगे भी इसका लगता है वखरजना मिन बैतिहा फी हाँ الساعة बस. الخامسة. अब बस कितना बैठी थी? नंबर 8 का जो सवाल है 20 साआ 20 दकीक़ा. 20 دقيقة. 20 دقيقة. अच्छा. और अयना बैतुल मुदीरा, أين بيت المدير؟ मुदीरा का प्रिंसिपल का घर किधर है? بين المدرسة ومسجدي. हाँ बैतुहा बैनल मदरसती वल मस्जिद, बैनल मस्जिद वल मदरसा. अयना बैतुल मुदीरा? بيتها بين المسجد ومدرستي. हाँ बैतुहा बैनल मस्जिद वल मदरसती. مدرستي. अयना वदअत सुआदुल मिकनसता, सुआद ने झाड़ू कहाँ रखा था या वैक्यूम जो होता है वो कहाँ रखा था? وضعتها वदअत. अयना वदअत सुआदु, وضعت تحت السلم سلم. هذا الصبح. बस बस वदअत तहत सुल्लम السلم. बस. अयना वदअत सुआदुल मिकनसा, تحت السلم क्या था? सीढ़ी के नीचे. تحت السلم. हाँ वदअत तहतल सुल्लम, वदअत तहतल سلم. सुल्लम. सीढ़ी को कहते हैं, सुल्लम कहते हैं सीढ़ी को. मिकनसा का मतलब झाड़ू या वैक्यूम क्लीनर को भी. ये वदाअतुहा नहीं होगा, उसने वदाअतुहा. वदातो का मतलब होता है मैंने रखा ना. वदातो का मतलब क्या होता है? वदाअतहा. वदाअतहा. हाँ हाँ उसने उसे रखा. हाँ, तो- वदाअतहा. वदाअत हा कह सकते हैं या सिर्फ वदाअत भी कह सकते हैं, है ना? अच्छा. दोनों चलेंगे. तो वदातो नहीं कह सकते, वदातो का मतलब मैंने रखा. तो वदाअत हा तहतल मिकनसा, क्या कहेंगे हम? वदाअत हा تحت السلم. तहतल सुल्लम. नंबर, अच्छा ये हमारे सवाल जवाब हो गया अल्हम्दुलिल्लाह. ये जो नंबर 2 की जो तमरीन है इसको ट्रू एंड फॉल्स है तो वो कर लीजिएगा. ठीक है. उसके बाद नंबर 3 की तमरीन देखते हैं हम. अजिब अनिल असइलतिल आतिया, जो नीचे जो सवाल दिए गए हैं उनका जवाब दीजिए. और ये कह रहे हैं कि ये हादिहिल असइलतु लैसत मबनियतन अला दर्स साबिक़. ये कह रहे हैं कि ये जो सवाल है तो ये लेसन की बेस पर नहीं है, ये लेसन बेस्ड नहीं है, ये बाहर से इन्होंने ऐसे पूछ लिया हुआ है. बस जनरल सवाल है तो आप इसका जवाब देने की कोशिश कीजिए. मता खरजतु मिनल फस्ली, इसका जवाब क्या दे सकते हैं आप? मता खरजतु मिनल फस्ल. खरजना मिनल फस्ली हाँ फी साअत अर्राबिआ. हाँ कोई भी जवाब दे सकते हैं हम. खरजना मिनल फस्ल फी साअत अर्राबिआ या खरजना मिनल फस्ल बाद सलात ज़ुहरी या बाद सलात मगरिब, कुछ भी. नंबर 2 अयना ज़हबतुम बाद दर्स? ذهبنا بعد الدرس إلى المركز. इलल मरकज़ जी, या इलल सूक़ إلى السوق या इलल मकतबा. إلى المكتب. तो ज़हबना बाद दर्स इलल मकतबा, ये भी कह सकते हैं हम. दर्स के बाद हम लाइब्रेरी चले गए. अयना ज़हबतुम बाद दर्स? ذهبنا بعد الدرس إلى इलल मकतबा, إلى المكتبة. लाइब्रेरी चले गए थे हम. ठीक है, मकतबा بعد الدرس إلى المطار. इलल मतार तो कुछ भी कह सकते हैं. मैंने तो जुमला लिखा हुआ है इलल मतार. हाँ हमें जवाब देना आना चाहिए, कुछ भी लिख सकते हैं जवाब में. मिन अय्यि इदाअतिन समिअतुमुल अखबार, आप लोगों ने किस रेडियो से खबरें सुनी? سمعنا من إذاعة البحرين. मिन इदाअतिल बहरैन. من إذاعة البحرين. इदाअ, अदाअ नहीं कहेंगे, क्या कहेंगे हम? इदाअ. समिअना अल अखबार मिन इदाअतिल बहरैन. سمعناها إذاعة البحرين. मिन इदाअतिल बहरैन. समिअना अल अखबार मिन इदाअतिल बहरैन, क्या कहेंगे हम? سمعنا الأخبار मिन इदाअतिल बहरैन. नंबर 4 रेडियो में सुना इदाअत البحرين. जी. नंबर 4 अकुरतल कदम लइबतुम अम कुरतस सल्ला, आप लोगों ने फुटबॉल खेला या फिर बास्केटबॉल खेला? لعبنا من كرة السلة. लाइबना कुरतस सल्ला, मिन नहीं, لعبنا كرة السلة. कुरतस, कुर्रा नहीं बल्कि कुरा. كرة السلة. तो लाइबना कुरतस सल्लत या इब्राहिम अकुरतल कदम लइबत अम कुरतस सल्ला. मादा लइबत या इब्राहिम, कुरतल कदम अम कुरतस सल्ला. अच्छा आगे बढ़ते हैं हम. आगे
اچھا نمبر 4 کی ایکسرسائز ہے. یہ کہہ رہے ہیں کہ انث الفاعل فی کل من الجمل الآتیہ. جو نیچے جو جملے دیے گئے ہیں وہاں پر جو ہے نا جو اسم فاعل ہے اس کو مؤنث بنائیے, مؤنث میں کنورٹ کیجئے. جیسے اشربتم یہ مذکر ہے. اچھا اشربتم جو ہے نا مذکر ہے. اشربتم کیا ہے, یہ مذکر ہے. اس کا مؤنث ہے اشربتن. اشربتم کا مؤنث کیا ہے, اشربتن. تو ایک مثال ہے ہمارے سامنے کہ اشربتم القہوۃ یا اخوانو, تو اس کا مؤنث ہوگا اشربتن القہوۃ یا اخواتو. ٹھیک ہے. تو نمبر 2 کا سوال ہے, اس کو جو ہے نا مؤنث میں کنورٹ کیجئے. اس سوال کو اقرأتم هذه المجلۃ یا رجال. اقرأتم هذه المجلۃ یا رجال. تو اس جملے کو پورا مؤنث میں کیسے کنورٹ کریں گے ہم؟ اس کو ایسے ہی کریں گے جیسے اوپر میں. ہاں بالکل, اوپر کی جو ایگزامپل ہے اسی کے حساب سے اس کو کیجئے. اقرأتن هذه المجلہ یا رجال یا نساء. اب یہاں پر نساء کہیں گے ہم, ہے نا. تو اقرأتن هذه المجلۃ یا نساء. اب ہم رجالوں نہیں کہیں گے کہ یہاں پر کیا کہیں گے ہم؟ نساء کی بات کریں گے یہاں, چونکہ عورتوں سے بات کر رہے ہیں ہم, عورتوں سے کہہ رہے ہیں تو ہم یا نساء. ٹھیک ہے. نمبر 3 کا سوال ہے افہمتم الدرس الجدید یا ابنائی. افہمتم الدرس الجدید یا ابنائی. تو اس کو مؤنث میں کنورٹ کیجئے اس پورے جملے کو. افہمتن الدرس الجدید ہاں یا بناتی. یا بناتی. افہمتن الدرس الجدید یا بناتی, یہ ہو جائے گا اس کا. نمبر 4 کا ہے متى خرجتم من المدرسۃ یا اولاد. متى خرجتم من المدرسۃ یا اولاد. تو اس کا مؤنث کیسے ہوگا, جملہ مؤنث میں کیسے کنورٹ ہوگا یہ؟ متى خرجتم من المدرسہ یا اولاد. خرجتن من نہیں, سوال کو کنورٹ کرنا ہے, اسی سوال کو مؤنث میں کنورٹ کرنا ہے. متى خرجتم من المدرسۃ یا اولاد. متى خرجتن من المدرسۃ یا بناتو. متى خرجتن من المدرسۃ یا بناتو. متى خرجتن من المدرسۃ یا بناتو کہیں گے ہم. اس کے بعد جو ہے نا اسمعتم الاذان یا اخوان. اسمعتم الاذان یا اخوان. تو اس کا مؤنث کیسے ہوگا, مؤنث میں کنورٹ کیجئے جملے کو. اسمعتن الاذان یا اخوات. یا اخوات. یا اخوات. اسمعتن الاذان یا اخوات. کیا کہیں گے, یا کی وجہ سے ہاں تنوین نہیں آئے گی یا کے بعد. تو یا اخوانو یا اخواتو. ٹھیک ہے. نمبر 6 آخری جو سوال ہے اس کو کنورٹ کیجئے مؤنث میں. ارأیتم المدرس الجدید یا اخوانو. ارأیتن المدرسۃ. یہاں ضروری نہیں ہے, آپ اس کو مذکر بھی رکھ سکتے ہیں, صرف رأیتم کے بجائے رأیتن نہ کر دیں. ارأیتن المدرس الجدید یا اخواتو. الجدیدۃ یا اخوات. ارأیتن المدرس الجدید یا المدرسۃ الجدیدۃ یا اخواتو. کیا کہیں گے ہم؟ ارأیتن المدرس الجدید یا اخواتو. مدرس الجدید کو مدرس جدید بھی رکھ سکتے ہیں, مدرسہ بھی بول سکتے ہیں, اس کو مسئلہ نہیں. اگر مدرسہ رکھیں گے تو پھر الجدیدہ کریں گے نا. ہاں اس کو پھر کہیں گے مدرسہ الجدیدہ. ارأیتن المدرسۃ الجدیدۃ یا اخواتو, ایسے کہیں گے ہم, ہے نا. جی. اچھا یہ ہو گیا ہمارا. نمبر 5 کی جو ایکسرسائز ہے یہ کہہ رہے ہیں کہ امام کل جملۃ فیما یلی صیغتان للفعل اختر الصیغۃ الصحیحہ واکمل بها الجملۃ. یہ کہہ رہے ہیں کہ نیچے جو ہے نا یہ دیکھیے گا بریکٹ میں 2 آپشن دیے انہوں نے, ہے نا. تو دونوں آپشن میں سے کون سا آپشن صحیح ہے یہ دیکھنا ہے آپ کو. نمبر 1 اور اس کے بعد خالی جگہ ہے نا, اور القرآن اليوم. تو اب ہم یہاں کہیں گے اقرأتم یا اقرأتن, 2 آپشن ہے یہاں پر. تو خالی جگہ میں کون سا آپشن صحیح ہوگا؟ ہاں اقرأتم القرآن اليوم یا ابنائی. تو قرأتم صحیح ہوگا, قرأتم صحیح ہوگا. کیا ہوگا صحیح؟ قرأتم صحیح ہوگا. اقرأتم القرآن اليوم یا ابنائی. نمبر 2 کے اندر بریکٹ میں دیکھیے گا رجعتم اور رجعتن, دونوں میں سے کون سا آپشن صحیح ہوگا؟ یہاں پہ دیکھیے گا متى رجعتم یا متى رجعتن من مکہ یا اخوانی. رجعتم کیوں؟ چونکہ مذکر ہے اس لیے, اخوان مذکر ہے اس لیے رجعتم. ٹھیک ہے. تو متى رجعتم من مکہ یا اخوانی, آپ لوگ جو ہے نا مکہ سے کب واپس ہوئے؟ رجع یرجع کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ واپس ہونا. تو متى رجعتم من مکہ یا اخوانی. ٹھیک ہے. نمبر 3 کے اندر جو ہے نا
آپشن میں غسلتم اور غسلتن، تو دو آپشن ہے اس کے اندر، تو یہ خالی جگہ میں کون سا آپشن رکھا جائے گا؟ غسلتم یا غسلتن وجوہکن بالصابون؟ غسلتن رکھیں گے ہم، غسلتن رکھا جائے گا، کیوں؟ اس لیے کہ مؤنث ہے، ہاں بنات سے بات ہو رہی نا، وجوہکم ہے نا، جی وجوہکن کہہ رہے ہیں نا، وجوہکن عورتوں سے بات ہو رہی ہے، تو غسلتن وجوہکن، وجوہکن مؤنث کے لیے سے بات ہو رہی ہے، تو مؤنث والا غسلتن رکھیں گے۔ نمبر 4 میں جو ہے نا بریکٹ میں سمعتم اور سمعتن، دونوں میں سے کون سا آپشن رکھا جائے گا بتائیے گا؟ من ای اذاعۃ سمعتم یا سمعتن؟ من ای، جی 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 بالکل صحیح ہے، یا بناتی کی وجہ سے، تو من ای اذاعۃ سمعتن الاخبار یا بناتی، من ای اذاعۃ سمعتن الاخبار یا بناتی، جی۔ اچھا نمبر 5 من ای باب دخلتم یا دخلتن المسجد یا اخوانی؟ من ای باب دخلتم یا دخلتن المسجد یا اخوانی؟ دخلتم، من ای باب دخلتم المسجد یا اخوانی، اخوان سے بات ہو رہی ہے، دخلتم۔ نمبر 6 لما فتحتم یا فتحتن نوافذ یا بناتی؟ لما فتحتم یا فتحتن؟ فتحتن، لما فتحتن النوافذ یا بناتی؟ لما فتحتن النوافذ یا بناتی؟ تم لوگوں نے، جی اے میری بچیوں، بیٹیوں، لڑکیوں، جو تم لوگوں نے کھڑکیاں کیوں کھولی؟ اچھا نمبر 6 کی ایکسرسائز ہے تأمل الامثلہ، تأمل الامثلہ، جو نیچے مثالیں دی گئی ان پر غور کیجئے، اور پھر ثم ادخل کان، پھر لفظ جو کانا ہے، حرف کانا ہے، لفظ کانا ہے جو ہے نا، اس کو جو ہے نا داخل کیجئے جملوں میں، ہے نا۔ تو کانا کا مطلب ہوتا ہے تھا، تھا کانا کا مطلب تھا، کانا کا مطلب تھا، کأن نہیں ہے وہ کانا، یہ کانا کا مطلب تھا، ہے اور کھا، ٹھیک ہے، کانا کا مطلب تھا۔ المدرس فی الفصل، ٹیچر کلاس میں ہے، المدرس فی الفصل کا مطلب کیا ہوگا؟ ٹیچر کلاس میں ہے، ٹیچر کلاس میں ہے، اور کان المدرس فی الفصل کا مطلب کیا ہوگا؟ ٹیچر کلاس میں تھا، ٹیچر کلاس میں تھی، تھا، کان المدرس فی الفصل کا مطلب ٹیچر کلاس میں تھا، ہے نا، ہے اور تھا، ہے اور تھا، بیمار ہے، بیمار تھا، ہے نا، ہم کہیں گے میں بیمار ہوں، میں بیمار تھا، دو باتیں بولنا پڑتا ہے ہمیں، خالد بیمار ہے، خالد بیمار تھا، ٹیچر بیٹھا ہے، ٹیچر بیٹھا تھا، ہے نا، امام صاحب مسجد میں ہے، امام صاحب مسجد میں تھے، تو ہے اور تھا بولنا پڑتا ہے ہم کو، تو اس کے لیے کیا استعمال کرتے ہیں ہم؟ کانا، کیا استعمال کرتے ہیں ہم؟ کانا کو مختلف شکلوں کے ساتھ استعمال کرتے ہیں۔ اچھا الطلاب فی المکتبۃ کا مطلب کیا ہوگا؟ طالب لائبریری میں ہے، الطلاب فی المکتبۃ، ہاں بہت سارے طالب علم لائبریری میں ہے، ہاں بس طلبہ لائبریری میں ہے، اور طلبہ لائبریری میں تھے، تو اب ہے ہوگا کان الطلاب، کیا بنے گا؟ کان الطلاب فی المکتبۃ قبل نصف ساعۃ، قبل نصف ساعۃ آدھا گھنٹہ پہلے، قبل نصف ساعۃ کا مطلب طالب علم پہلے آدھا گھنٹہ پہلے، ہاں آدھا گھنٹہ پہلے، تو کان الطلاب فی المکتبۃ قبل نصف ساعۃ، طالب علم لائبریری، ہاں ولی صاحب تو سمجھ میں آ رہا ہے فارمولا ہے اور تھا کا، ہے اور تھا کا فارمولا ہے کا کیا نارمل نا، بغیر کانا کے استعمال کریں گے تو ہے، الطلاب فی المکتبۃ، طلبہ لائبریری میں ہے، تو کان لگے گا تو تھے، کانا کیوں لگا رہے ہیں ہم؟ تھے کی وجہ، ہم بول رہے ہیں کہ لائبریری میں ہیں، لائبریری میں تھے، ابراہیم صاحب گھر میں ہیں، ابراہیم صاحب آفس میں تھے، کیا ہو رہا؟ تو ہاں اب اگر آپ کو ولی صاحب کہنا ہوگا کہ ابراہیم صاحب گھر میں ہے، تو کیسے کہیں گے آپ؟ گھر میں ہے، ابراہیم فی البیت، ابراہیم فی البیت، لیکن اگر آپ کو کہنا ہوگا کہ ابراہیم صاحب آدھا گھنٹہ پہلے آفس میں تھے، کان ابراہیم فی البیت، کان ابراہیم فی البیت، کان ابراہیم فی المکتب قبل نصف ساعۃ، کان ابراہیم فی المکتب قبل نصف ساعہ، کان ابراہیم فی البیت، کان ابراہیم فی المکتب قبل نصف ساعہ، آدھا گھنٹہ پہلے ابراہیم صاحب آفس میں تھے، لیکن یہاں ابراہیم نہیں وہ فارمولا بک اب ابراہیم تنوین نہیں آئے گی، یہ رول بعد میں آئے گا وہ، ٹھیک ہے، ولید آئے گا تو ہاں ولید میں آ جائے گا، کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ کو جو ہے نا ڈسکاؤنٹ دیں گے ہم۔ اچھا
उसके बाद नवल जी उम्मी फिल मतबख का मतलब क्या होगा? अम्मी फिर मेरी अम्मी किचन में है। मेरी अम्मी किचन में है, लेकिन अगर आपको कहना होगा कि मेरी अम्मी किचन में थी, अच्छा कानत। अब यहाँ पर काना और कानत का सहारा लेना होगा आपको ना, काना की मुख्तलिफ शक्लें आएंगी ना, तो वही बता रहे। हाँ, तो अब थोड़ी देर पहले, कब्ल कलीलिन का मतलब क्या होता है? थोड़ी देर पहले। थोड़ी देर पहले। तो कानत उम्मी फिल मतबखी कब्ल कलीलिन, मेरी अम्मी थोड़ी देर पहले किचन में थी। समझ में आ गई बात? काना का फॉर्मूला, जी जी काना का मतलब हो रहा था, थे, थी, था, थे, ठीक। हाँ। अच्छा, अब ये बताइए नंबर 1, अलमुदीरु फी गुरफतिही, अलमुदीरु फी गुरफतिही, और कानल मुदीर फी गुरफतिही। लेकिन टीचर इसका मतलब बताइए पहले, अलमुदीरु फी गुरफतिही का मतलब क्या होगा, सिर्फ ये बताइए मुझे। प्रिंसिपल अपने कमरे में है। प्रिंसिपल अपने कमरे में है, प्रिंसिपल अपने कमरे में है, लेकिन अगर आपको कहना होगा कि भाई 1 घंटा पहले प्रिंसिपल अपने कमरे में था, तो आप कैसे कहेंगे आप? कानल मुदीरु कानल मुदीरु, हाँ, कानल मुदीरु क्या कहेंगे हम? कानल मुदीरु फी गुरफतिही फी गुरफतिही क़ब्ल साअतिन। काना का इफेक्ट आगे किसी भी वर्ड पे नहीं आएगा, बस उस जो लफ्ज मुदीर है उस पर चलेगा सिर्फ अभी, है ना? उसकी वजह से कोई इफेक्ट नहीं आएगा आगे। हाँ, सिर्फ वर्ड पे नहीं, मुदीर पर इफेक्ट आ रहा ना सिर्फ। हाँ, मुदीर पर आ रहा है सिर्फ, जो उससे लगा हुआ जो लफ्ज आ रहा है उस पर आएगा सिर्फ। तो कानल मुदीरु फी गुरफतिही क़ब्ल साअतिन, ठीक है। अल वज़ीरु फी लंदन का मतलब क्या होगा? मिनिस्टर लंदन में है। वजीर लंदन में है। वजीर लंदन में है, लेकिन अगर आपको कहना होगा कि 1 हफ्ता पहले मिनिस्टर या वजीर लंदन में था, तो कैसे कहेंगे आप? 1 हफ्ता पहले कानल वजीर फी लंदन क़ब्ल उसबू। कानल वजीर फी लंदन क़ब्ल उसबू, क्या कहेंगे हम? कानल वजीर फी लंदन क़ब्ल उसबूइन। अगर ये कहेंगे कि भी मेरा अखी फी मक्का का मतलब क्या होगा? मेरा भाई मक्के में है। अखी फी मक्का का मतलब क्या होगा? मेरा भाई मक्के में है। मेरा भाई मक्के में, मेरा भाई मक्के में। लेकिन अगर आपको कहना होगा कि 4 दिन पहले मेरा भाई मक्का में था, तो कैसे कहेंगे आप? काना अखी फी मक्कती जी, हाँ, फी मक्का तक, हाँ, फी जो है ना मक्का तक कहेंगे, मक्का तक नहीं, ये रूल आगे आएगा, फिलहाल इतना ध्यान में रखिएगा। फी का इफेक्ट आपने जो सही लगाया बराबर लगाया, फी के बाद जो आता है वो जर आता है, लेकिन यहाँ पर जर नहीं आएगा, एक्सेप्शन है यहाँ पर, वो एक्सेप्शन बाद में समझाया जाएगा क्यों है। तो कुछ अल्फाज ऐसे जो एक्सेप्शन, फी मक्का तक है, ये भी फी मक्का तक है, ये पढ़ा आपने सही है, वो फी मक्का है, लेकिन फी का इफेक्ट आपने बराबर पढ़ा, फी का जो रीज़न है आपने बराबर डाला उस पर फी का इफेक्ट, लेकिन यहाँ पर नहीं आएगा, एक्सेप्शन है, ये एक्सेप्शन बाद में पता चलेगा आपको। कुछ अल्फाज ऐसे हैं जो एक्सेप्शनल है, जिन पर ये लागू नहीं होगा। फिलहाल ये पढ़िए कि अखी फी मक्का था, तो कहेंगे कि काना अखी फी मक्का था क़ब्ला अर्बअति अय्यामिन, काना अखी फी मक्का था क़ब्ला अर्बअति अय्यामिन। वेरी गुड। अब नंबर 4 है कि भी अल अतिब्बाउ फिल मुस्तशफा, क्या जुमला है हमारे पास? अल अतिब्बाउ, इसका डॉक्टर, इसका तर्जुमा क्या होगा जी? हॉस्पिटल में है डॉक्टर। हाँ, डॉक्टर हॉस्पिटल में, लेकिन अगर कहना होगा कि भी जो है ना 20 मिनट पहले जो है ना डॉक्टर हॉस्पिटल में थे, तो कैसे कहेंगे हम? कानल अतिब्बा फिल मुस्तशफा क़ब्ल थुलुथि साअत। हाँ, कानल अतिब्बा फिल मुस्तशफा क़ब्ल थुलुथि साअत। थुलुथ साअत कितने मिनट होते हैं? 20 मिनट, 20 दक़ीक़ा, यानी थुलुथ साअत यानी 20 दक़ीक़ा, थुलुथ साअत यानी 20 दक़ीक़ा, तो जी 20 मिनट्स। तो कानल अतिब्बा फिल मुस्तशफा क़ब्ल थुलुथ साअत, 20 मिनट पहले डॉक्टर जो है अस्पताल में थे, ठीक है। अब ये जुमला है अत्तालिबातु फिल मकतबती, इसका मतलब क्या है? लाइब्रेरी में थे, तालिबात फीमेल स्टूडेंट्स, लाइब्रेरी में है। तालिबातु फीमेल स्टूडेंट, तालिबात का मतलब फीमेल स्टूडेंट ना, फीमेल स्टूडेंट का लाइब्रेरी में है। लेकिन अगर कहना होगा कि भी थोड़ी देर पहले जो है ना स्टूडेंट लाइब्रेरी में थी, कानत अत्तालिबात फिल मकतबती क़ब्ल क़लील। जी, कानत अत्तालिबातु फिल मकतबती, क्या कहेंगे हम? कानत अत्तालिबात, हाँ, कानत अत्तालिबातु
फिल मक्तबत क़ब्ल قليل क़लीलिन। ये देखिएगा तो काना, काना का मतलब समझ में आ गया, था थे थी होता है ना, काना काना, ठीक है। ये नंबर 7 की एक्सरसाइज है। तअम्मलिल अमसिला, जो मिसालें दी गई हैं उन पर गौर कीजिए। तअम्मल का मतलब गौर कीजिए, मिसाल अमसिला की जम, अमसिला जो मिसाल की जमा है, मिसालों पर गौर कीजिए। सुम्मा क़रअल जुमल आतिया, फिर जो नीचे जो जुमले हैं उनको पढ़िए। मा ज़ब्तिल मीम वल हुरूफ़ साकिना अल उख़रा, और एराब लगाइए मीम पर भी और हुरूफ़ साकिना उख़रा पर। मसलन मिसाल देखिएगा कि भाई अक़रअतुम हादल किताब, क्या कह रहे हैं हम? अक़रअतुम هذا الكتاب हादल किताब, है ना, अक़रअतुम कह रहे हैं, है ना। लेकिन अल कुरान पढ़ेंगे तो क्या कहेंगे? अक़रअतुम अल कुरान नहीं कहेंगे, अक़रअतुमुल कुरान पढ़ेंगे हम। इसको क्या कहेंगे हम? अक़रअतुम के बाद अक़रअतुमुल कुरान पढ़ा जाएगा, अक़रअतुम अल कुरान नहीं कहेंगे, जैसा पढ़ा जाता है उसका रोल, रीडिंग का रोल जहन में रखिएगा। अरअयतुम हामिदन, क्या तुमने, हाँ, अरअयतुमुल मुदर्रिसा, अरअयतुम, और लेकिन जब उसको जोड़ेंगे अल मुदर्रिस से तो अरअयतुमुल मुदर्रिसा, है ना। पेश और मीम को हाँ, मीम के ऊपर जो है ना जी, अरअयतुम, ता पर तो पेश है ही ऑलरेडी। मीम जो साकिन है उसको जो है ना मीम के ऊपर दम्मा लगा के पढ़ेंगे फिर ज्वाइन करने के लिए अगले लफ्ज़ से। बस इसमें ये और रीडिंग की प्रैक्टिस है और कुछ नहीं है, तो बाद में आ जाएगी ये चीज़ धीरे धीरे। इसी तरह 3, 4, 5 वही रोल है, ठीक है। वही रोल है कि आप आगे वाले लफ्ज़ से जोड़ना है तो उसको क्या करेंगे हम? ज़म्मा या कसरा में बदल देंगे। जैसे कि कहेंगे खरजत आमिनतु, आमिना निकली, तो कहेंगे खरजतिल बिन्तु, खरजत को क्या पढ़ेंगे हम? खरजतिल बिन्तु। खरजतिल बिन्तु, यहाँ पर जो है ना ज्वाइन करेंगे तो हम खरजतिल बिन्तु कहेंगे, खरजतिल बिन्तु, ठीक है। ये रूल है ऐसा पढ़ने का, पढ़ते पढ़ते। खरजत आमिना तो सही रहेगा, हाँ, वहाँ पर अलिफ लाम नहीं है ना, लेकिन जिस लफ्ज़ पर अलिफ लाम है उसके साथ जोड़ने में जो है ना परेशानी होगी ना, तो उसका रूल बता रहे हैं कि जब कोई लफ्ज़ अलिफ लाम के साथ इस्तेमाल हो रहा है उससे ज्वाइन करेंगे सुकून वाले लफ्ज़ को। जैसे देख रहे हैं ना, क़रअतुम, रअयतुम, खरजत, आखिर में सारा सुकून है जी बिल्कुल। लेकिन जब सुकून के बाद जो है ना जब अलिफ लाम आ रहा है तो उसको जोड़ने का तरीका बता रहे हैं कि उसको जो है ना दम्मा या कसरा में चेंज कर रहे हैं आप उसको। तो खरजत आ गया, लेकिन अल बिन्त के साथ जोड़ेंगे तो खरजत अल बिन्त नहीं, खरजतिल बिन्त, खरजतिल बिन्त, ये रूल है। ऊपर पढ़ा ना आपने अरअयतुम, अरअयतुम, लेकिन आगे अल मुदर्रिस है, अलिफ लाम वाला लफ्ज़ है, तो अरअयतुमुल मुदर्रिसा, दम्मा या कसरा लग रहा है इसमें, है ना। अच्छा, ये देखिएगा। अब इसको पढ़िए, नीचे जो लेगा, अब इसको पढ़ के दिखाइए आप मुझे। नंबर 1 सबसे नीचे, अकल तुमुल मौजा, क्या पढ़ेंगे हम इसको? अकलतुमुल मौजा। हाँ, असल में है ये अकल तुम, असल में क्या ये लफ्ज़ है? अकल तुम, लेकिन बाद में लफ्ज़ जो आ रहा है वो अलिफ लाम के साथ लफ्ज़ आ रहा है, तो उसको ज्वाइन करने के लिए अकल तुम अल मौज नहीं पढ़ेंगे आप, अकल तो मुल मौजा, अकल तो मुल, तो मीम को सीधा ले जाके कहाँ मिला देंगे? लाम में, और वो जो है अलिफ की तरह जो हमज़तुल वस्ल है असल में वो, तो हमज़तुल वस्ल को पढ़ा नहीं जाता। अलिफ लाम के अंदर जो वो जो अलिफ देखते रहेंगे नहीं आप, हमज़ा असल में हमज़तुल वस्ल, हमज़तुल वस्ल कहते हैं उसको। अच्छा, नंबर 2 का जुमला पढ़िए, कैसे पढ़ेंगे? वो तो ओके है, जलस्तुम फिल फस्ली, इसमें कोई मसला नहीं है। जलस्तुम, सुकून के बाद कोई अलिफ लाम वाला लफ्ज़ नहीं है, तो कोई मसला नहीं है इसमें। नंबर 3 पढ़िए अभी इसको, नंबर 3 को कैसे पढ़ेंगे? हाँ, पढ़िए नंबर 3 वाला पढ़िए जुमला। दखलतुमुल मस्जिदा, दखलतुमुल मस्जिदा, देखिए दखलतुम है असल में, क्या ये दखलतुम, लेकिन आगे जो लफ्ज़ है अलिफ लाम के साथ है, दखल अल मस्जिद है, तो दोनों को ज्वाइन करने की शक्ल क्या है फिर? दखलतुमुल मस्जिदा, दखलतुमुल। हाँ, नंबर 4 का जुमला पढ़िए। हाँ, अब हम पढ़ेंगे फ़हिम्तुम अद-दरसा नहीं पढ़ेंगे हम, क्या पढ़ेंगे इसको? फ़हिम्तुमुद-दरसा, फ़हिम्तुमुद-दरसा। तो रूल ये पता चला कि जिस लफ्ज़ के आखिर में जो लफ्ज़ सुकून के बाद जब अलिफ लाम वाला लफ्ज़ स्टार्ट हो रहा है तो और दोनों को मिलाने की ज़रूरत पड़ी हमें, तो फिर क्या करेंगे हम? सीधा मीम जो सुकून को जो है ना ज़म्मा में या कसरा में चेंज कर देंगे। सुकून को हम क्या करेंगे? जैसे फ़हिम्तुम अद-दर्स, फ़हिम्तुम अद-दर्स, तो मीम पर सुकून है, लेकिन जब अद-दर्स के साथ फ़हिम्तुम को जोड़कर पढ़ेंगे तो क्या पढ़ेंगे? फ़हिम्तुमुद-दरसा, मीम पर जो सुकून है उसको ज़म्मा में चेंज कर दिया हमने, ज़म्मा में फ़हिम्तुमुद। तो इसका मतलब ये हुआ
کہ جب سکون کے بعد جو ہے نا کوئی جس لفظ کے آخر میں سکون ہو اس کے بعد کوئی لفظ الف لام کے ساتھ اسٹارٹ ہو رہا ہے تو اس کو پڑھنے کا طریقہ ضمہ یا کسرہ میں چینج کر کے پڑھیں گے سکون کو. سمجھ میں آ گیا؟ بالکل ٹھیک. یہ پڑھنے سے آئے گا یہ تو ٹھیک ہے. اب اس کو پڑھیے جی, یہ پڑھنے سے آ جائے گا انشاءاللہ. پانچواں ہے فہمتم درس الفقہ. ہاں اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. فہم تم کے بعد کوئی الف لام نہیں آ رہا ہے. فہم تم کے بعد کوئی الف لام نہیں آ رہا ہے. ایسا لفظ جو ہے نا لفظ جو شروع ہو رہا ہے بغیر الف لام کے وہاں تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. فہم تم درس الفقہ. نمبر 6 کا پڑھیے. اب دیکھیے کہ یہاں پر آ رہا ہے نمبر 6 کا جملہ. اب دیکھیے سمعتم ہے اصل میں, سمعتم ہے لیکن بعد میں جو ہے جو لفظ شروع ہو رہا ہے کس سے, ال سے, الف لام سے, تو جوائن کریں گے تو میم کا جو سکون ہے سمعتم, میم کے اوپر جو سکون ہے اس کو کس میں تبدیل کر دیں گے, ضمہ میں چینج کر کے پڑھیں گے. سمعتم الاذان, سمعتم الاذان, یہ رول ہے اس کے اندر. ٹھیک ہے. نمبر 7 کو پڑھیے, یہ ایزی ہے. ماذا اکلتم. ماذا اکلتم, ہاں سیدھا ہے, اس میں کوئی اکلتم کے بعد کوئی لفظ ہی نہیں ہے. نمبر 8 کو پڑھیے. الکم هذه السیارہ. ہاں اس میں بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے. الکم, میم کے سکون ہے, اس کے بعد جو لفظ آ رہا ہے اس کے بعد کوئی الف لام نہیں آ رہا ہے اس میں, ہے نا. پرابلم جہاں ہو رہا ہے الف لام کی وجہ سے, سکون کے بعد جو الف لام آ رہا ہے تو وہاں پر کنورٹ کرنا ہے آپ کو سکون کو, ہے نا. اس کے بعد نمبر 9 کو پڑھیے جملے کو. الکم الکتب. اب یہاں پر مسئلہ ہے, الکم کیا تمہاری ہیں, الکتب کتابیں. تو اب دیکھیے گا الکم, اب سکون آ گیا لیکن بعد میں جو لفظ آ رہا ہے وہ الف لام کے ساتھ شروع ہو رہا ہے. تو اب دونوں کو جوائن کرنے کے لیے کیسے پڑھیں گے, اب میم کے اوپر جو سکون ہے اس کو چینج کر دیں گے کس میں, ضمہ میں. تو ہم پڑھیں گے اس کو الکم الکتب, کیا کتابیں آپ لوگوں کی ہیں. الکم الکتب. ہاں کیا کتابیں آپ لوگوں کی ہیں. تو الکم الکتب پڑھیں گے ہم. کیا پڑھیں گے اس کو, الکم الکتب. ہاں ایسا. تو رول یہ سمجھ میں آ گیا آپ کو, کلیئر ہے یہ ریڈنگ کا, ریڈنگ کا رول ہے یہ. اچھا اب یہ پڑھیے اس کو, اس جملے کو پڑھ کر دیکھیے کیسا پڑھیں گے آپ. ہاں نمبر 10 کا جملہ پڑھ کے دیکھیے. من هذا الرجل. ہاں ایزی ہے یہ, اس میں بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے. پڑھنا بس ریڈنگ آنا چاہیے آپ کو بس, خلاص. من هذا الرجل. جب ریڈنگ مسٹیک ہوگی تو آپ کو سمجھایا جائے گا. اب اس کو پڑھیے. اس میں کیا ہے, من هذا کچھ نہیں ہے اس میں, سیدھا پڑھ رہا ہے آپ کو, نے کوئی مسٹیک نہیں ہوگی اس میں نا. آپ نے سیدھا پڑھا, اس کو برابر پڑھا اس میں. جی جہاں مسٹیک ہوگی تو آپ کو بتایا جائے گا یہ مسٹیک ایسا نہیں پڑھا جائے گا, ایسا پڑھا جائے گا. نمبر 11 کو پڑھیے آپ. من الفتح. اب یہ دیکھیے آپ نے جو ہے نا من اور الفتح کو برابر جوائن کیا. آپ نے کیا پڑھا, آپ نے من الفتح, برابر آپ نے زبان کو برابر گھمایا. من الفتح نہیں پڑھا آپ نے. اصل میں لفظ کیا ہے, من. اصل میں لفظ کیا ہے وہ, من, اور الفتح کے ساتھ جوڑنا ہے. تو الف لام والا لفظ ہے الفتح. تو آپ نے من کو الف لام کے ساتھ والے لفظ کے ساتھ جوڑ کر پڑھا اور برابر پڑھا آپ نے. تو من الفتح کہیں گے ہم. کیا کہیں گے آپ, من الفتح. تو دیکھیے ہم نے سکون کو کس میں چینج کر دیا. من کے اندر جو سکون ہے, نون پر جو سکون ہے اس کو کس میں چینج کیا ہم نے, کسرہ میں. تو رول وہی اوپر پڑا ہم نے کہ ضمہ یا کسرہ میں چینج کر دیتے ہم. ضمہ یا کسرہ میں چینج ہو رہا, تو یہاں کسرہ میں چینج ہو گیا. من الفتح کیا ہو گیا, یہ من الفتح. تو سکون کو ضمہ یا کسرہ میں چینج کیا جا رہا ہے, یہ رول ذہن میں رکھنا. نمبر 12 کا جملہ پڑھیے. کتبت ہے یہ لفظ کیا ہے, کتبت. کتبت, ہاں ولی صاحب یہ لفظ کیا ہے, کتبت. اب کتبت اور الطالبہ دونوں کو اور اس کے بعد الدرس تینوں کو جوڑ کر پڑھیے. اب کیسے پڑھیں گے, ہاں کوئی پڑھے. کتبت الطالبۃ الدرس. ابراہیم صاحب کیا پڑھیں گے آپ, اس کو جملے کو پڑھ کے دکھائیے. جی کتبت نہیں کہ, کتبت طالبۃ الدرس, طالبۃ الدرس. ہاں ایسا پڑھیں گے, کتبت نہیں کہیں گے. ٹھیک ہے, کتبت سے کتبت, ٹھیک ہے, کسرہ میں چینج کر دیں گے, ہے نا. سکون کے پہلے اگر فتحہ ہے تو اس کو کسرہ میں چینج کر دیں گے نا. سکون جو کتبت کے اندر سکون ہے, تاکہ اوپر سکون ہے, کتبت, کتبت تا پر سکون ہے. سکون سے پہلے کیا ہے, زبر ہے, فتحہ ہے. تو سکون سے پہلے زبر ہے تو اس کو جو ہے نا کسرہ میں چینج کر دیں گے, اپوزٹ جائے گا وہ. اگلی بار سکون کو کسرہ میں چینج کر دیں گے. ہاں من, منل کہیں گے, من, من
ओके ओके, पीछे फतह तो अगले वाला कसरा में। हाँ, अगले वाला कसरा में चेंज करेंगे हम। ओके समझ में आ गई ये बात? जी जी। मन, देखिए हम कह रहे हैं मनिल फतह, क्या कह रहे हैं हम? मनिल फतह। मनिल फतह। तो मन के ऊपर, नून के ऊपर क्या है? सुकून है। जी जी। लेकिन आप इसको मन को जब आप आगे वाले लफ्ज अल फतह से ज्वाइन कर रहे हैं तो मनुल फतह नहीं पढ़ रहे, मनिल फतह पढ़ रहे हैं। सही। ये मन के नून के ऊपर जो सुकून है उसको किस में चेंज कर रहे हैं आप? कसरा में, कसरा। न के दम्मा में। क्यों? सुकून से पहले अगर जबर है तो इसको कसरा में चेंज कर देंगे। सुकून से पहले अगर फतह है तो अगले वाले कसरा में। कसरा में चेंज कर देंगे, है ना? मनिल फतह वो पढ़ते पढ़ते आता है असल में वो। अच्छा, ये नंबर 13 वाला पढ़िएगा। 13 वाला। हाँ। ऐनल मुदीरा। ऐनल मुदीरा तो, हाँ खरजतिल आना, खरजते। हाँ, क्या पढ़ेंगे इसको हम? खरजत और अल आन दोनों। खरजतिल आना। हाँ वली साहब, कैसे पढ़ेंगे इसको? खरजत और अल आन दोनों को मिलाकर कैसे पढ़ेंगे? ऐनल मुदीराती। हाँ ये तो ठीक है, ऐनल मुदीरतो, ऐनल मुदीरातु। ठीक है। ऐनल मुदीरते नहीं, बल्कि क्या पढ़ेंगे हम? ऐनल मुदीरतो, ऐनल मुदीरतो, कसरा का कोई फैक्टर नहीं है, ठीक है। अच्छा, तो खरजत और अल आन दोनों को मिला के कैसे पढ़ेंगे आप? खरजतिल आना। खरजतिल आना पढ़ेंगे, खरजतुल आना नहीं पढ़ेंगे आप। नहीं नहीं। तो सुकून या तो दम्मा में चेंज हो रहा है या तो कसरा में, जी बिल्कुल। ठीक है। तो सुकून से पहले अगर ज़बर है या फतहा है तो उसको जो है ना कसरा में चेंज कर रहे हैं हम, अपोजिट डायरेक्शन में ले जाएंगे उसको, बिल्कुल ठीक है। तो खरजतिल आना क्या कहेंगे हम? खरजतिल आना। नंबर 8 खरजतिल आना। आ रहा। नंबर 8 की तमरीन है तअम्मल मायली। तअम्मल का मतलब गौर कीजिए। ज़रबा का मतलब मारा, हाँ। और ज़रबा प्लस हु कहेंगे तो ज़रबहु। उसने मारा। ज़रबहु, उसने उसको मारा। ज़रबा का मतलब उसने मारा। बताइए, ज़रबा का मतलब किसने होता है? किसने मारा? उसने मारा। अच्छा, रैंडम वर्ड। किस उसने मारा? किसको मारा? हु, उसको मारा। उसने उसको मारा, ज़रबहु। दरबहु। तर्जुमा क्या होगा इसका? उसने उसको मारा। ज़रबा का मतलब उसने मारा ना, उसने उसको मारा। ठीक है ना। जी। और ज़रबत का मतलब, उसने उसको दरबा, उसने मारा। हाँ ज़रबा, उसको मारा। हाँ ज़रबा का मतलब उस मर्द ने मारा, उस मर्द ने। और ज़रबत का मतलब उसे एक औरत ने मारा। उसे एक औरत ने मारा। ज़रबत का मतलब, उसे एक औरत ने मारा। अच्छा, तो ज़रबत प्लस हु, ज़रबत प्लस हु। दरबा प्लस हु। हाँ, ज़रबत के साथ हु मिला दिए तो क्या पढ़ेंगे? ज़रबत हु, इस औरत ने उस औरत ने उस आदमी को मारा। उस औरत ने शादी को। ज़रबत हु, अच्छा अच्छा। ज़रबत का मतलब उस औरत ने मारा ना। जी जी। दोबारा गौर कीजिएगा, इब्राहिम से समझ में आ रहा है मसला? जी जी जी। ज़रबा का मतलब मर्द ने मारा या औरत ने मारा? ज़रबा का मतलब मर्द ने मारा या औरत? का मतलब औरत ने मारा, और ज़रबत हु, उस औरत ने उस मर्द को मारा। हाँ बिल्कुल सही है। ज़रबत का मतलब उस औरत ने मारा, ज़रबा का मतलब उस मर्द ने मारा, ज़रबत का मतलब उस औरत ने मारा। वली साहब जी बिल्कुल। ठीक है। अच्छा, ज़रबत का मतलब उस औरत ने मारा। अब हु ज़मीर मर्द की है, मर्द ही। तो उस मर्द को मारा, फिर उसने, उस औरत ने उस मर्द को मारा। ज़रबत हु, ज़रबत। हु। समझ में आ रहा है वली इब्राहिम साहब? जी जी। हाँ जी। तुमने मुझको मारा तो कैसे कहना चाहिए बताइएगा मुझे? तुमने मुझको मारा, दरबती। तुमने मुझको मारा, तुमने मारा तो बताइए पहले मुझे। अच्छा, तुमने, ज़रबता। वेरी गुड, दरबता। मैंने मारा दरबतु। जी। खालिद ने मारा, दरब खालिद। दरबा खालिद, ज़रबा खालिद। दरबा खालिद। खालिद ने मारा, दरबा खालिद। मैंने मारा, दरबतु। दरबतु। दरबतो। मैंने मारा, दरबतु। दरबतो। ठीक है। दरबतो। तुमने मारा, दरबता। 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 तुमने मुझको मारा, दरब मिलाइए। तई, दरब तई, क्योंकि या नहीं लगना चाहिए ना। नहीं, तई। ज़रबता तो अपनी जगह पर रहेगा। आप मिला के देखिए, आप बताइए। तुमने मुझको मारा, तुमने मारा, ज़रबता, ठीक है। जी। ज़रबता, तुमने मारा का मतलब ज़रबता। दरबती। तो ते क्यों बन रहा है? ज़रबता ही है रहेगा वो, उसमें चेंजेस नहीं आएगा। दरबतई। नहीं, ज़रबता ही नहीं आएगा ना, ज़रबता अपनी जगह पर रहेगा वो। जी। इब्राहिम साहब बताइएगा, ज़रबता का मतलब तुमने मारा, और तुमने मुझको मारा तो कैसे? तो मुझ के लिए क्या लगाएंगे आप? या। मुझे अच्छा, जुमला बोलकर दिखाइए पहले मुझे बोलकर दिखाइए जुमला। तुमने मुझको मारा। दरबतई, दरबतई। अच्छा, आप बोलकर दिखाइए वली साहब। जी। दरबता वही रहेगा। ज़रब तो वही रहेगा। मुझे के लिए क्या लगाएंगे आप? तुमने मुझको मारा।
तुमने मुझको मारा जी दरबताहु नहीं, मुझे ना, ज़रबताहु का मतलब तुमने उसको मारा, दरबता ज़रबता का मतलब तुमने मारा, हु उसको, वो उसको मुझे मारा, ज़रबतनी, दरबतनी क्या बोलेंगे हम वाले इब्राहिम साहब? ज़रबतनी गलत है, ضربتني ज़रबतनी लगाएंगे वहां पर, ज़रबतई, ज़रबतई तो कोई जुमला ही नहीं हुआ, ज़रबतई कोई जुमला नहीं हुआ। इस वजह से नहीं इस्तेमाल होता है इसमें ضربتني आप जो मिसगाइड हो रहे थे किताबी से, जी जी आप लोग किताब कहाँ से मिसगाइड हो रहे थे? किताबी, मेरी किताब, वहां जा रहे थे आप लोग। हाँ, हम लोग वो वाला प्रोनाउन यूज कर रहे थे, उसमें दूसरा वाला इस्तेमाल होगा। किताबी वाला इस्तेमाल कर रहे थे आप, है ना? होता है जी, सर, जी। इंसान रोड पे चलता है, कभी कभी जो है ना, रोड रास्ता मालूम नहीं हो तो फिर जो है ना हाँ, तो रिफा के बजाय जो है ना हमर टाउन चला जाता है। अच्छा, वो चलिए, अब आप लोग हमर टाउन की तरफ नहीं, रिफा की तरफ चलिए आप लोग। ज़रबतनी, ज़रबतनी तो किधर? ضربتني ज़रबतनी, तुमने कुछ, अगर कहना होगा कि तुमने मुझको क्यों मारा तो कैसे कहेंगे हम? ليش ضربته ما ضربتني लेमा ज़रबतनी, मा ज़रबतनी नहीं, لما ضربتني क्यों के लिए क्या कहेंगे हम? लिमादा لماذا باي क्या कहेंगे हम? لماذا क्यों के लिए क्या कह रहे हैं हम, बताइए? लिमादा لماذا तो हम कहेंगे तुमने मुझे क्यों मारा, तो لماذا ضربتني लिमादा ज़रबतनी या लिमा ज़रबतनी, दोनों भी स्टाइल बोल सकते हैं। लिमादा का शॉर्ट है लिमा, पढ़ा हुआ है हमने और पढ़ेंगे आगे भी। लिमादा का शॉर्ट क्या है? लिमा, لما لما है ना? जी जी समझ में आ गया? तो अब हम कैसे कहेंगे? लिमा ज़रबतनी, तुमने मुझे क्यों मारा, ऐसे कहेंगे हम। लिमा ज़रबता, ني नहीं क्या कहेंगे हम? ضربتني लिमा ज़रबता, لما ضربتني लिमा ज़रबता, जी। अब नहीं समझ में आ गई बात? तुमने खालिद को क्यों मारा तो कैसे जी। कहेंगे? तुमने खालिद को लिमा ضربت खालिद खालिदन, लिमा ज़रबता, खालिदन मफूल पढ़ेंगे, मंसूब पढ़ेंगे उसको, है ना? वली साहब, इब्राहिम साहब, तुमने खालिद को क्यों मारा तो कैसे कहेंगे? لما ضربت خالد खालिदन, खालिद मफूल मफूल को खालिदन होगा खालिदन। खालिदन को मारा जा रहा है जी, لما ضربت خالدا मफूल को मंसूब पढ़ेंगे, लेमा, ठीक है? तुमने क्यों लिखा तो कैसे कहेंगे? लिमा लिमा कतबता इब्राहिम साहब, तुमने क्यों लिखा तो कैसे कहेंगे? तुमने क्यों लिखा? लिमा لما كتبت लेमा कतबता, तुमने मेरे नोटबुक पर क्यों लिखा तो कैसे कहेंगे? या तुमने मेरी किताब में क्यों लिखा? لما كتبت كتابي फी किताबी, في كتاب क्या कहेंगे हम? لما كتبت في كتابي लेमा कतबता फी किताबी, तुमने मेरी किताब में क्यों لما लिखा? كتبت في كتابي हाँ, ओके तुमने क्यों तोड़ा तो कैसे कहेंगे? लिमाज़ा لما कसुर तोड़ने का कसरा यक्सरो, कहते हैं कसरा यक्सरो, तुमने क्यों तोड़ा? लिमा कसरता हाँ। لما كسر किसने? तुमने ना, لما كسرت तो लेमा कसरता, لما كسرت तुमने क्यों तोड़ा? जी, लेमा कसरता, तुमने क्यों तोड़ा? لما كسرت हाँ, तुमने मेरा, لما كسرت जी बिल्कुल सही है। तुमने मेरा पेन क्यों तोड़ा तो कैसे पूछेंगे हम? किसी को कैसे कहेंगे तुमने मेरा لما पेन? كسرت قلمي قلمي. لما كسرت قلمي कलमी, कलमी नहीं, लेमा कसरता कलमी, लेमा कसरता, قلمي لما كسرت قلمي समझ में आ गई बात? जी बिल्कुल लेमा कसरता, लेमा ज़हबता, लेमा ज़रबता, है ना? जी समझ में आ गई बात? जी 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 अच्छा, ज़रबता प्लस हु, ज़रबतु, ज़रबता हु, ज़रबता प्लस हु, ज़रबता हु। अच्छा, ज़रबती, ज़रबती, तुमने मारा। ज़रबता और ज़रबते में क्या फ़र्क है? ज़रबतो और ज़रबते में क्या फ़र्क है इब्राहिम साहब? फीमेल मर्द ज़रबता का मतलब क्या है और ज़रबते का मतलब क्या है? ज़रबता और ज़रबते में क्या फ़र्क है? दरख्ता का मतलब तुमने मारा मेल, दरख्ती का मतलब तुमने मारा फीमेल, फीमेल, वेरी गुड, ने मारा। वेरी गुड। ज़रबता और ज़रबते में ये फ़र्क है, तुमने मारा, लेकिन मेल है फीमेल है। तो ज़रबता प्लस हु, ज़रबता प्लस हु क्या पढ़ेंगे? ज़रबता हु, ज़रबता प्लस हु क्या पढ़ेंगे हम? ज़रबता हु, ठीक है। और ज़रबते प्लस हु क्या बनेगा? ज़रबते हु नहीं, अब ज़रबते ही पढ़ेंगे या ज़रबते हु नहीं पढ़ेंगे?
क्या पढ़ेंगे इसको हम? दोबारा बताएंगे? हाँ दरबते ही, इधर देखिए, ज़रबता और दरबते ना, जी जी। ज़रबता और दरबते में क्या फर्क बताया आपने वली साहब? मेल, तुमने मुझे मारा। ठीक है, ज़रबता प्लस हु क्या बोलेंगे आप? ज़रबता प्लस हु, दरबता हूँ, तुमने उसको क्यों मारा? हाँ ज़रबता प्लस हु मिलाकर क्या पढ़ेंगे? तुमने उसको मारा। हाँ ज़रबता हु, और ज़रबते प्लस हु मिला दोनों करेंगे तो ज़रबता प्लस हु दोनों को मिला कैसे पढ़ेंगे? दरबती हूँ। आप ज़रबते हु नहीं पढ़े, ज़रबते ही, दरबते ही, वही ब्लू है वहाँ पर, ब्लू कलर में इसलिए हाईलाइट किया है उसको, दरबती ही, ब्लू कलर में हाईलाइट किया हुआ है जी जी। इसीलिए। तो ज़रबते हु नहीं पढ़ेंगे हम उसको, क्या पढ़ेंगे हम? दरबती ही, ज़रबते ही, ज़रबती, ही, हाँ ज़रबते हु नहीं पढ़ा जाएगा। ठीक है, अच्छा ज़रब तो प्लस हु, ज़रब तो हु, दरबतु, हाँ अच्छा ज़रब तुम प्लस हु, ज़रब तुम प्लस हु, दरबतु प्लस दरबतु, दरबतु हूँ, ज़रब तुम प्लस हु क्या पढ़ेंगे? इधर तो दरबतुमु, ज़रब तुम और प्लस हु क्या पढ़ेंगे? ज़रब तुमु हो, क्या पढ़ेंगे इसको? हाँ देखिए ब्लू से हाईलाइटेड है ये। दरबतुमु, दोनों को कैसे पढ़ेंगे? ज़रब तुम हो नहीं, ज़रब तुमु हो, वाव ऐड करेंगे उसमें। वली साहब जी जी बिल्कुल, ज़रब तुम, इधर देखिए, जी। ज़रब तुम दरबतुम प्लस हु हूँ, तो क्या पढ़ेंगे? ज़रब तुम हूँ। तुमु हूँ, लेकिन ज़रब असल में हो रहा क्या ये बताइए? ज़रब तुम प्लस हु क्या बन रहा? तुम सब ने उसको मारा। हाँ ठीक है, ज़रब तुम प्लस हु बन रहा क्या? ज़रब तुम हूँ, दरबतुम हो, ज़रब तुम हो, लेकिन ऐसा नहीं पढ़ेंगे ज़रब तुम हो नहीं, ज़रब तुमु हो, वाव ऐड करेंगे, और से ऐड कर। वाव ऐड करेंगे और उसमें, ओके। और ऐसा पढ़ेंगे उसको, अच्छा अच्छा। इसलिए ब्लू से हाईलाइटेड वहाँ देखिएगा, ज़रब तुमु ये हो। मतलब स्पेसिफिक। हाँ ये ऐसा पढ़ा जाएगा उसको जी, ज़रब तुमु हो। ठीक है, बिल्कुल। और देखिएगा नंबर 1 पर अयन तालिबुल जदीद, नए स्टूडेंट कहाँ है? अरअयतुमूहु, अरअयतुमूहु, तुम लोगों ने देखिए तुम अरअयतुमूहु, देखा? देखिए रअयतुम प्लस हु, रअयतुमूहु, वाव डाल के। वाव डाल के पढ़ा जाएगा उसमें, वाव ऐड करेंगे उसमें। और रअयतुमूहु, रअयतुम प्लस हु, रअयतुम हु, लेकिन वाव पढ़ेंगे उसमें, और ऐड वाव भी ऐड कर देंगे, रअयतुमूहु। तुमु हूँ। ठीक है, नंबर 2 अयनल हय्यतु, हय्यतुन का मतलब सांप, अच्छा आयना खैयत। हय्यतुन का मतलब क्या होता है सांप, इब्राहिम साहब? हय्यतुन का मतलब क्या होता है? सांप, सांप, सांप होता है, ये पढ़ा हुआ हमने, हय्यत, सांप, सांप। अयनल हय्यतु सांप किधर है? अयनल हय्यतु सांप किधर है? अक़तलतुमूहा, क्या तुम लोगों ने उसे मार डाला? क्या तुमने उसे जी जी मार डाला। अक़तलतुमूहा, देखिए अक़तलतुम प्लस हा, अक़तलतुम प्लस हा, अक़तलतुम हा, लेकिन वाव ऐड करके पढ़ेंगे, अक़तलतुमूहा, वाव ऐड होगा इसमें। ठीक है, हादा दरसुन सहल, हादा दरसुन, सहल। हाँ अफहिम तुमू हो, देखिए कैसे पढ़ेंगे हम इसको? आधा दरस सहल। अफहिम तुमू हो, क्या आप सब इसको समझ? असल में क्या था? अफहिम तुम और हो, अफहिम तुम हो, अफहिम तुम हो, लेकिन वाव ऐड करके पढ़ेंगे अफहिम तुमू हो। अफहिम तुम हो। क्या पढ़ेंगे हम उसको? अफहिम तुमू हो। क्या तुम लोगों ने उसे समझ लिया? ऐनल मुदर्रिसून, टीचर किधर हैं? और आई तुमूहुम, क्या आप सब इसको देखा? और आई तुम हुम नहीं पढ़ेंगे, और आई तुम हुम, राई तुम प्लस हुम, राई तुम हुम, लेकिन वाव ऐड करना पड़ेगा आपको बीच में पढ़ने। और आई तुमूहुम, क्या पढ़ेंगे हम इसको? यानी जितनी भी जमा, जी जमा के अंदर जो है ना आप वाव ऐड करके पढ़ेंगे। और आई तुमू, तो जमा के अंदर वाव ऐड करके पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये देखिएगा, ये कह रहे हैं कि इक़राइल जुमल आतियत मअद्दमाइरिल मज़कूरति अमामहा, ये कह रहे हैं कि नीचे जो अल्फाज हैं सामने ज़मीरें लिखी हुई हैं उनकी, तो उनको मिलाकर पढ़िए। तो रअयतुम और हुम, नंबर 1 इब्राहिम साहब, रअयतुम और हुम दोनों, रअय, हाँ इसको कैसे पढ़ा जाएगा? रअयतुम और हुम दोनों को मिला के कैसे पढ़ेंगे? रअयतुम, जी जी वाव मिलाएंगे इसमें, हम कहेंगे रअयतुमूहुम, रअयतुमूहुम। ठीक है, वली साहब फहिमतुम और हा दोनों को मिलाकर पढ़िए, फहिमतुमूहा, फहिमतुमूहा, फहिमतुमूहा। गसलती और हु, इब्राहिम साहब गसलती ही, अब यहाँ पर हु नहीं पढ़ेंगे हम, गसलती हु नहीं पढ़ेंगे हम, क्या पढ़ेंगे? गसलती ही, गसलती ही, ये पढ़ने से आएगा इंशाल्लाह, ज़्यादा ज़्यादा पढ़ेंगे तो आपको आ जाएगा ये। वजत्तो और हु, वली साहब वजत्तो और हु, वजत्तो हु, इसमें कोई मसला नहीं है, वजत्तो प्लस हु, वजत्तो हु। ठीक है,
उसके बाद जो है ना नंबर 5 का जो है ना कतल तुम और हा, इब्राहिम साहब कतल तुम और हा, कतल तुमूहा वाव ऐड करके पढ़ेंगे कतल तुमूहा। वली साहब समय तुम और हो, समय तुम और हो, समय तुमूहो, क्या पढ़ेंगे हम यहाँ समय तुमूहो, समय समय तुमूहो जी जी। अब ये देखिएगा क्या है, इसी पे इक्तफा कर दिया जाए इब्राहिम साहब, इसी पे ख़त्म करें, थक जाएंगे आप लोग रोज़े से। कल बैठ जाइएगा, कल बैठ जाइए, अगर कल बैठना हो तो कोई मसला नहीं है, कल छुट्टी है मेरी, आप लोग जैसे कहें। अगर आपको आगे बढ़ना है तो मैं बढ़ा दूंगा। और वली साहब की हाँ आपकी हाँ वली साहब की बैटरी डाउन है, आपकी तो है तो फुल चार्ज है, तो इनको वो कर देते हैं। इंशाल्लाह देखते हैं, आप लोग कल तरतीब बनाइए, अगर बैठना है तो मैं हाजिर हूँ इंशाल्लाह, कल छुट्टी है।